أسفلاونا الأحباب يتمتنا اسمها مرحبا سيسون أرض زرارة المغرب يا مرحبا سيسون أرض دويلة بوسا إنكوفر تو سبيس ثلاثين عام 80 سنة سكوسمي الجيران عشنا مشاكل مقران ل 800 1945 بليتو سمحتي عند الألوف في الجيران يقموثن فاسن الغداري فاسن الاستعمار أرومي الساد نغالد نحيو أم نوغي الجزائريين وقديف كان ترويح تنسن وقديف كان الشين سن في كان سن دونيت سن باش نكني أنا اش ديال الجزائر تليلي الجزائر لانديبوندونس الساد نغالد مساتي كذا بارم كيد ناد نحيو إمدا ناقيا سنف تجميل طمقرات ونتسويرا أم نوغ نسن لي ساكريفيس نسن دانا نغال أوري سير من سن نوني لا سير من سن باش الجزائر أتاجد تليلي أتاجد ديال الديمقراطية تاع الجزائريين هاد حسني من سن ذي تعاشين دي تمورت نسنا كن لاق الحال سعني زال فنسن 80 سنه ومن بعد سنه ضبط تمورتنا هو كذا تسقسي مقران بوطاسي مغنا سنه دنوار تمشتاقي لوك ذكرى ان بقاو الحرم الزوف لك نصر الزول سليم عسلامة عينيك مرحبا سي سول بونسوار الزول في الاول 80 ans après donc les massacres du 8 mai 1945 8 mai 2025. Ces questions, on va les poser bien sûr. Quelle perspective pour notre pays, l'Algérie, avec nos invités et avec mon collègue Selim Sarkhan. Restez avec nous juste après cette petite intro. في قيسين ولا مثلك غنات تزرغم في قيسين ولا مثلك غنات تزرغم ورث المرام في السلم ثمري الولي 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 ما في النمس اسم الغاث العيار النمس اسمك اسم غاث نعقاب ونقرب لك يمك سي جنات السوار ونقرب لك يمك سي جنات السوار سي جمال من عوتات ذكرى ثالثة نفسي أدنيني 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 فإن مخرج غرستك القرار ما فإن مخرج غرستك القرار ما فإن محبسك طول الغاب لا زرار ما فإن محبسك طول القلب لا زرار لكن يبغون مبالغ تبري ذات نبي أنا عبدي أنا عبدي أنا عبدي يسمت تاشقا غزرات جنحلول يسمت تاشقا غزرات جنحلول صفرات جدنا سيدنا غتنالول صفرات جدنا سيدنا غتنالول ميتم قبل السماء تداري ضليل Algérie, 8 mai 1945, 8 mai 2025, quelle perspective? C'est le titre de notre émission ou de notre couverture pour ce soir. On aurait le plaisir avec mon collègue Selim Sarkhan d'avoir comme invité ce soir Arab Azzi, militant politique. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Darab, bonsoir. Azul Fellak, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation.
أزول فلاوهن أزول إيويد تيري دي توالين تتغاف من المغاربة كتورا أزول الإسلام أزول النصاب أزول يخدمنا المغاربة. C'est toujours un grand plaisir, un honneur de participer aux émissions de Maghrébien. Une pensée à tous les prisonniers politiques de notre pays, partout dans le monde. Une pensée aux enfants de Gaza qui, s'ils ne tombent pas sous les balles assassines d'Israël, ils meurent de faim devant le regard du monde entier, devant la complicité de l'Occident et devant, j'allais dire, le silence du monde arabe. Très bien. J'ai le plaisir aussi d'accueillir le docteur Sid Ahmed Sidi Mnad, expert senior à l'ONU. Il est avec nous aussi via Skype depuis l'Autriche, Vienne. Docteur Sid Ahmed Sidi Mnad, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Felak, docteur. Je crois qu'il y a un problème de son, monsieur Sidi Mnad, on ne vous entend pas. À vos invités et à tous ceux qui vous suivent sur le Maghrébia, encore une fois, merci de l'invitation. Merci beaucoup, docteur Sid Ahmed Sidi Mnad. On aura aussi Karim Tabou avec nous depuis Alger par téléphone, opposant politique. Mais aussi, on a le plaisir d'avoir avec nous ce soir aussi M. Youssef Belli, l'ancien responsable de FFS 1963. Il est avec nous par téléphone depuis Paris. Youssef Belli, bonsoir. Azul Felak, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azul Felak, d'abord merci pour l'invitation. Et puis je salue vos honorables invités et un salut fraternel à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. Voilà. يعطيك الصحة أدى يوسف. وقل سليم هذه بيان سور هذا حمار بيشو هذا سليم اكزاكتوم هذا حمار بيشو هذا فطر واحد السن يتمورتنا باش نكوني انا عاجل الجزائر اللي يمكن الدنيا غاسقسام قران هضره الجزائريين ترى فرحان لا فيديو كاسكنينا الجزائريين مازال طلبنا تالي اللي مازال طلب الاستقلال وكذا غنضغ قران الجزائريين نقلان كانت واحد السن دلوقت ني تورا الجزائريين نظن اسير من سلام قران روحنا لفرنسا هذا هجرنا سواس الفيزا بلا الفيزا المهم ادرون سيت مورت وكذا غنم كدنيا ضغط ولا مقرن ما ساعه زار بد في دوك ما شغلي في اجمع زن يمكن هذا ما غنزي سيرتيت ميليتون بوليتيك ما ساعه زي دابور يعني مش كتصلد اشو تقدم الدبر ماذا بيقول كسله ثاني مو شغلي في اشو دينا مستبون دي تفرات خاطر في كاتا خم تفرات اللي في لوكازيون قلنا 8 مي في كتفراتي الجزائريه نخدم تيريجي ما شو دينا اسنس لا فيديو قد داع زاد وغلا غوري. إن إحياء هذه الذكرى الأليمة بروح الوفاء لأسلافنا الذين تحملوا أهوالا ومآسي مدمرة للإنسان والأرض هو وجه للثبات على حفظ الأمانة. يؤكد رئيس الجمهورية على حفظ أمانة الشهداء. إن الجزائر السيدة الأبية والمنتصرة تبني صرح حاضرها وتتطلع بالعزم والعمل إلى مزيد من التنمية المستدامة تدفعها اليوم إرادة الوطنيين الغيورين على وطنهم العاملين في هذه المرحلة الدقيقة على حشد قدراتها لتثبيت مكانتها إقليميا وعالميا. إن الشعب الجزائري الذي صنع بالأمس من المعاناة والتضحيات أمجادا لن تقف مسيرته صعوبة التحديات وسيزداد عزما في مواجهة الناقمين على مبادئنا واستقلال قرارنا الوطني وإفشال مكائدهم بمواصلة التقدم على طريق تحقيق الإنجازات الكبرى للبنية التحتية في كل المناطق وتجسيد استراتيجية وضع اقتصادنا على مسار جديد للاستثمار الرشيد في مقدرات الجزائر الهائلة والارتقاء بمستويات رفاه الشعب. مساء زار بطاسيك تولين أين دران دي وي ميلي مساكرني ذيناي فدلو مزروت مورتنا ذيناي الجزائري نطاسي تقزم دراي ناك ولا شافريد نظن إلا كان سلاح باش نصرف هذا ورومي ساسي تبون 80 سنة بعد ساسو ديسكوري نس شو زعما دنا كشينا مسازي في لوكازيون هكي. انت زغرا سلام بن قران الناس سلام بن قراني يوسف سلام بن قراني كريم le 8 mai 45 ينهض سي الحسين في رحمه ربي
c'était le 8 mai 45, il a dit que le 1er novembre 54, le 1er novembre 54 a commencé le 8 mai 45. Il a dit, خاطر الساكي اما كمل ادنى رزوغ في المجروي يتموتنا باش ادنى رزوغ اذا قتير غادي يخلى الخشوع خاطر ماشي كان كاين 45000 جزائريين اذا قموتن في خضار من فرنسا لان تيبان بلي الخداع لا فرنسا كولونيال يمي تساول دي جزائري اللي وكلي التسخين لا دوزيام كار مونديال يوكلنا تحرون خدميتن اما دي تيرايور دا يوسف سيدي من هذا الهضرون اما دي تيرايور لما هنيك كان ديال الفروني وكان زوارو باش كنا تحرروا تموت من فرنسا لو جور اسمي لوروب تغلب الالماني نازي اسمي دربحان الجزائريين جعلن ادوا لنا الاثنين الاستقلال تموت السن لان اذا يغلطون خاطر اذا في اون فاس une colonisation, un colonialisme plutôt وتسعينا راه كسا وتسعينا راه لا بارول وتخيتي بنا غا في الخداع سينو امكانيه الكولونياليزم دونك لو 1945 كان الجزائريين خاطر ماشي كان حاجه ل 1945 معنا سي ان بون تري امبورطون لو 1945 يبان الغضاء روميان يبان التمرجني الدلول لا ديكلاراسيون دي دروا د لوم فينالمون دي دروا د لوم استخدمنا نديرون استخدام كان ايمان انسان تبان باللي فرنسا يعني تغطرت وتفكر اوال دايور بيتسالي ديكستراتيف من لا سوسيتي الجيريان l'indigénat mais on parlait le code de l'indigénat كلا جاومين كلا des indigènes اللي ليك فرق في لا سوسيتي تمر يوكل استعمارنا يوكل هذا تمر من الجزائر donc le 1945 c'était l'espoir aussi خاصة 45000 الجزائريين هذاك المدن يفقدوا le vrai visage تمر في فرنسا يفقدوا le vrai visage من الكولونياليزم يفقدوا le vrai visage général de Gaulle parce que المكسام إذا فرومين الجزائريين الاستقلال une fois que la coalition بويند يعني غلبن الالماني النازي مالوريزمون الساكي نصرحم في مجهودات اللي يروحوا ندير 1945 افون 1945 et après 1945 نستورد مع الرحمه نستورد الرحمه في القران كيفاش الجهه اللي غنينا 1945 كتبقى الساكي الشعب ويتفيتي ياها ويسعى للحق يوكلني يدي اسمك اللي تموت لنا le 1945. L'État, le pouvoir a récupéré le 1945 à sa façon, et le Hirak à un moment donné, le 1er novembre, le 5 juillet, le 1945, les douleurs les douleurs de l'histoire de Mortena, Chad, il suffit de dire qu'il tchouillera une journée de 1945. Malheureusement, le pouvoir, il explique le 1945. Vous voyez, c'était la logique de toutes les dictatures des pays. C'est récupérer toutes les dates, le 1er mai, le 8 mai, le 8 mars, toutes les dates. Il y a malheureusement, y compris des dates aussi douloureuses, طربيا مسازي طربيا عدو كل عفت مساتيك سورتو انت شنتنا ثوري الجزائريين الجزائر مسقى الجزائر المستقله الجزائر الجديده قيموا كذين عناي Docteur Sid Ahmed Sidi Mnad, la question est à vous. Bien sûr, on va revenir un peu sur l'historique de cet événement, mais aussi les massacres du 8 mai 45. M. Ahmedjid Tebboune a qualifié donc les massacres du 8 mai 45 de pires crimes contre l'humanité de l'ère contemporaine. Quelle est votre réaction par rapport donc, à ces déclarations? Docteur Sid Ahmed Mennad, il a assuré aussi dans ses déclarations, dans son message, que l'Algérie n'acceptera jamais que le dossier de la mémoire soit oublié ou renié. Bon, écoutez, de toute façon,
pour être tout à fait honnête avec vous, le pouvoir est dans son rôle. Hein. Le président Tebboune, il ne pouvait pas dire autre chose que ce qu'il a dit. La réalité, nous la connaissons. Malheureusement, on est dans deux mondes parallèles. Parce qu'en fait, effectivement, le 8 mai 45, et je profite de cette opportunité qui m'est donnée pour m'incliner à la mémoire de deux parents qui sont tombés à Sétif et qui étaient commerçants à Sétif, et qui sont de mon propre village à Fort-National, et aussi un oncle qui avait combattu à Monte Cassino. Qui est rentré en Algérie, blessé. Je crois qu'il avait reçu, il a été victime de plusieurs blessures, mais il est rentré vivant et il est arrivé au village. Il n'a retrouvé que la misère qu'il avait quittée à ce moment-là. Donc ça, c'est une chose qu'il faut peut-être sur laquelle il faut s'appuyer. Et en même temps, moi, ce que je dirais d'abord, avant de passer à ce qu'a dit M. Tebboune, c'est qu'on ne peut pas non plus faire l'impasse et ne pas faire le parallèle avec la fin de la guerre mondiale. Parce que c'est intimement lié justement au massacre du mai 1945. Et votre invité, M. Aziz, je crois, a bien parlé de nationalisme naissant, et il a cité notre regretté Sil Hussein Ahmed, paix à son âme. Mais il faut dire que à la fin de la guerre, il y a eu ce qu'on a appelé la création de la Société des Nations. La Société des Nations, c'était le slogan à l'époque, c'était plus jamais ça. Or, qu'est-ce qui s'est passé? Au moment même de la création de la Société des Nations, il y a eu d'abord les massacres du mai 45, mais sont suivis plusieurs guerres, notamment la guerre d'Indochine avec la France, cette même France qui se réclame de la patrie des droits de l'homme. Et d'ailleurs, la Société des Nations avait renforcé aussi cette déclaration des droits humains. Et on sait ce qu'il est arrivé. Et puis après la guerre du Vietnam, et avant ça, c'est la guerre d'Algérie, qui a donc pris des millions de vies. C'est des massacres à n'en plus finir. Et après l'Algérie, c'est la guerre du Vietnam avec toutes ces horreurs, même la guerre des bombardements napalm. On a brûlé tout un pays comme on a tenté de brûler l'Algérie. Donc c'est quelque chose qui quelque part doit nous interpeller. En fait, pourquoi? Parce que la raison, elle est tout aussi simple aussi. C'est la déclaration de Yalta pour le partage du monde. Mais partage du monde entre qui? Entre les puissants, entre les vainqueurs. Et nous n'étions pas impliqués dans ce partage-là, parce que nous étions des sous-hommes, nous étions des sous-pays, et que quelque part, la preuve, le 8 mai 45, c'était un peu l'étonnement peut-être des colons à l'époque. Qu'est-ce qu'ils veulent, ces sous-hommes? Ils veulent l'indépendance ou ils veulent quelque chose, mais c'est pas, ça n'a pas de sens puisqu'ils sont sous notre contrôle. Donc le Yalta, c'est une expression, d'un partage du monde qui est quelque part très très significative de ce que nous vivons même aujourd'hui. Ne serait-ce qu'après l'ONU, qui est la continuation de la Société des Nations. Mais aussi, il ne faut pas oublier que, c'est pour ça que je veux faire le parallèle, il y a eu des villes détruites entièrement, et donc des immeubles entièrement rasés, pas de nourriture. Donc je parle de la fin de la guerre mondiale. Et il y a un parallèle là, immédiatement sous nos yeux, c'est Gaza. C'est des villes détruites, pas de nourriture, des populations qui meurent de faim, si ce n'est pas des balles assassines de l'État sioniste. Et ce qui fait que quelque chose me choque dans les discours des grands de ce monde. Bon, tout à l'heure, j'ai eu l'occasion éventuellement d'écouter l'intervention, le discours de Macron, mais c'est une honte pour nous tous, en fait.
Pourquoi? Parce que M. Macron n'a parlé que de la victoire et non pas de toutes les défaites qui sont suivies, des défaites du point de vue humanitaire, du point de vue droit de l'homme, du point de vue dictature, etc. Il a parlé de familles entières tombées pendant le conflit mondial 39-45. En Algérie aussi, il y a eu des familles entières qui sont tombées. Absolument. Bien après et pendant le massacre de 8 mai 45. Des familles entières qui tombent aujourd'hui à Gaza. Il n'y a pas lieu de faire une sorte de petit parallèle. C'est quand même M. Macron, c'est le président d'un grand pays. C'est ce qu'on nous dit de toute façon. Et puis, il a survolé allègrement les massacres du 8 mai en Algérie, sans oser pointer du doigt la France. C'est quand même surréaliste aussi. C'est surréaliste. Je ne sais pas si on ne va pas parler tout à l'heure de la fameuse délégation de députés français qui sont actuellement à Alger. Parce que j'aimerais aussi dire quelque chose là-dessus. On va y revenir à cette visite de quelques élus français. يعطيك الصحة الدمناد قيمو كي تاع غلا غورك ما سيس بالليل تانو كي نعم كيدنا عند ريسبونسابل عند فونداتور لا فاساسيون تروا أدى بالليل دا يوسف أنيك مع عزيزنا كتشيني تعاش دا مزول تمورتنا تعاش دا تصل لي زيتاب النوغي الجزائريين سواء افون لانديبوندونس سواء ابر لانديبوندونس ما بالليل شو لامبورطونس سورتو لا جيناسيون كي تشاكاتورا المزينه كي بالك اسير من سنه وحيده نروح نسيت مورتاكي نروح عشان تمور النظام كي راه قال تمورتاكي تفكاشي بصح ماس بالليل يعني تمورتاكي صح تورا بالك كرا اش كاين كرا تورين الخصاص بصح تمورتاكي تفكا دير كازن فكان تروح تنسن باش نكنا نعجي تمورتاكي باش تسيلي الجزائر تبدا في دار الناس يعني وين اش لامبورطونس يونادي السمكتي ام نوغي مزوره امي كذاك ثوري كنت الصحة تمور الجزائر تمور ديف كان زعماء تمور ديف كان ركازان ديف كان الخلاف يجمران يسنان يخدمان ils ont sacrifié leur vie mais malheureusement voilà mais frère Guérin l'espoir de tout un peuple s'est évaporé hein c'est par la faute des Varans ils ont confisqué l'indépendance الجزائر ils ont confisqué leur liberté puis voilà chez ça on dit حلال وندن عايشين شاكي خاطر سي لا ميم شوز يا ريان دو تشونجي سيتي توجور les mêmes il y a l'عباد تبديل mais le système يقيم le même jusqu'à maintenant alors le vrai sujet on parle du 8 mai 45 يعني دينير certainement ce qui s'est passé le 8 mai 1945 c'est pas vraiment du spontané hein خاطر دي وقتنا il existe déjà le mouvement national تاسيق خدام ils ont mûri déjà l'idée de la liberté de l'indépendance de l'expérience de beaucoup d'Algériens et même la manifestation الخرطة parce que كنا كل شبان كلش certainement été initiée par des hommes politiques الوقتنية les événements graves, la tragédie des Iraniens, il a servi de détonateur au déclenchement du 1er novembre 1954 parce que tous les moyens politiques pacifiques sont rejetés par l'administration coloniale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler de la liberté des Algériens de leur indépendance. D'ailleurs, pour mémoire, il y a eu déjà un ministre de quelle fonction à l'intérieur, la ministre des Affaires étrangères. Il a répondu à la question d'un député à l'indépendance de l'Algérie. Et l'indépendance, alors هذا ما قيل شي دي قيمن دا شو طمعي مازال دا شو سيرمي يدي قيمن ديسن سي بور سا بضني غيرنا المي ودي قيم ورا ياك نشران طمع تفرا في السن الا كان خرادي كان صغور سن دونك يفالي فار اون انسوريكسيون لانسوريكسيون سي لا غير باتيني قوران 1 نوفمبر 54 اي بي جوستومون مست بالليل يتحمد سقسان تفت مسالتي كاس نسا شو دينا يشود يعني نظام دي 8 مي
لوك لا ريفوليسيون كيفدان le 1er novembre سنسلي مسا تحمدت حمر بدو غلاور. Le 1er novembre a commencé le 8 mai 45 avec une répression démente. Quand on sait toutes les espérances qui étaient dans les esprits et les cœurs des Algériens, qui ont participé d'une manière très forte à la libération de l'Italie, de la France, ce sont nos soldats, nos frères et quelques sœurs aussi qui se sont fait tuer pour en finir avec les systèmes nazis, fascistes et nippons. Eh bien, le 8 mai 1945 est venu mettre fin à cette espèce. Justement, M. Bilal Chouid, M. Ahmed Hamarbiya, il a confirmé, يعني منور دي فدارا كان دي 1er novembre بالك يفدارا مي با دي 5 مي مي منور اللي مزرو ما المتسولا كذا منور نتولي كنت تاشد الحيره كناشو لاني مزورك فدانا منور اماكي. اي لا بيان دي فرنسي عفو ربي داير شي مازال ما نشمق غير الشركه ديال دون الباسي عندنا في الكوشمي ديك شمنيرو مينو دوبي 1830 العمر فقيم شمو ترانكيل يا توجور دي انشيركسيون à gauche et à droite et beaucoup de personnes, beaucoup de personnalités qui soient politiques se sont toujours insurgées contre le colonialisme français. Il y a un grand exemple, Razqi el-Bachir, il ne faut pas oublier, وين la guillotine d'Alger, qui ne s'accaro des mèches pour faire peur aux gens. Alors là, les حوايج quand même, تنبقى حنين qui ne faut jamais oublier. Et puis, le 8 mai 45, d'abord, c'est un symbole, c'est une mémoire. C'est une très grande plaie qui a été ouverte dans la société algérienne. يعني ما كنا اللي وضعوا ارور جاونا من سوق باش. D'abord, c'est un peuple qui a beaucoup souffert de la colonisation. سمحي ها. يا كريوني بيساوي لنا جمعها سكر ما ليس مس بالله كل حد نوع لغوك ما شغالي في بالك اكثر كوكبيتورا كد وغلا غوك كثورا نص. نعم. دعرف وغلا الغورك يعني par rapport à cette question, on a parlé de la question historique de cette date du 8 mai 1945 qui nous fait rappeler les sacrifices du peuple algérien. Mais comment peut-on aussi réfléchir par rapport ou lire par rapport donc à la situation que vit notre pays arabe. Quand on revient sur les questions, par exemple les questions mémorielles qui est entre l'Algérie et la France, mais aussi la situation de notre pays. Beaucoup de questions sont posées, surtout quand on voit le prix qu'on a payé pour arracher notre indépendance. Arziara. Oui, écoutez, un peuple ne peut pas avancer s'il est privé de sa mémoire. Un peuple ne peut pas vivre sa citoyenneté d'une manière complète s'il est privé de sa mémoire. Le 8 mai 1945 n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas un hasard. D'abord, je tiens à vous signaler quand même que le 15 février 1947, il y a eu le congrès du PPA-MTF. La plupart des intervenants, et en particulier avec Hamdallah Rahman, ont insisté sur le fait de préparer l'insurrection nationale. Ils l'ont dit aujourd'hui, avec Hamd, aujourd'hui, nous devons faire notre examen de conscience. Nous avons le devoir de nous remettre en cause. Un problème de force, il pourrait que il paraît que la foi soulève des montagnes. Ils ont posé le problème de la révolution, de tous les côtés, du côté politique, du côté militaire, du côté idéologique. Ils étaient conscients que le mouvement national a été traversé par plusieurs courants politiques. Il y avait les oulémas, il y avait les nationalistes, il y avait les communistes, il y avait des gens qui étaient de gauche, et tout ce monde-là ont réussi à tenir un congrès dans la clandestinité pour préparer
l'insurrection nationale. Bien sûr, avant eux, il y avait Cheikh Hatta, il y avait Farman Souad, il y avait Imel Abdelkader. Tous ces Algériens et travailler pour une seule chose, comment libérer l'Algérie du colonialisme français. Il est évident que aujourd'hui, c'est ce que je vous dis, aujourd'hui, malheureusement, le peuple n'est pas associé au travail de mémoire. Les historiens, quand ils disent des choses correctement, quand ils disent des vérités historiques, ils ne sont pas associés. Souvenez-vous de ça, ça fait pas longtemps qu'on parlait de la criminalisation du colonialisme. Il y avait une loi qui a été préparée par l'Assemblée nationale. À ce jour, cette loi n'a pas vu le jour. Et pourquoi? Parce qu'il y a des forces. Parce que les archives nationales, les archives qui sont au niveau de la France, du gouvernement français, et les archives au niveau d'Alger ne sont pas rendues publiques. Y a-t-il du chantage? Y a-t-il une vérité qu'on veut cacher aux Algériens? Parce qu'il ne suffit pas, je ne sais pas moi, de faire de beaux discours à chaque événement pour essayer justement d'amadouer le peuple en quelque sorte. Aujourd'hui, nous vivons une situation où l'histoire est travestie. L'histoire de l'Algérie. Justement, le cadre مادام غادي نهضر انا في لي هيستوريان كاين غادي نهضر فوق هذه في مجموعه هذه ونديك السن بون قال كوم كوا تم جهاد يشارك الثوره مسكوجيل لو بريزيدون سورتون السينا يهضر دا سيكف مسير تاكي مسع زيفاكس لا تمغني كنسل دابور يهضر في لا ريلاسيون اونتر الجزائر لوغ فرنسي لا ديفيرونس هي ليطا الجيريان لا رياكسيون لا ديبلوماسي de l'État algérien et la réaction de l'État français qui, d'après lui, كي تولي انت كوم كاستاني État كلون اسنسلي ما تقول جي لا شو دينا دوغا كاساس لما نعرفوا رواحنا وشكون حنايا ما يهمناش في الغير لما يتكلموا احنا ايضا نتكلم وحنا نجاوب وكل الاشياء اللي راهم يطرحوا فيها حاليا كل غالطين ما همش في الواقع وهذا نو نافون اوكان كومبلكس وحنا رانا نجاوب فيهم بعدة طرق ولكن احنا نتصرف كدولة ماناش تاع تهريج لأن هما حرية التعبير عندهم هو حرية التهريج تهريج نابورت كومون وهما مشاكلهم راهم غارقين باش يغطيو المشاكل الداخليه نتاعهم لقاو الطريقه لو غادي يذكر اوفيسيال ماس عزيم شاكيني ماس كوجيل كوم كوا الجزائر كونت لا ريبون ميت ريبون دي فرنسا دون فاسون ديبلوماتيك دون فاسون ريفليشي استنات ايطال الجيريان يخدم لي شوز اكن يلاق الحال بارابور فرنسا كي يمكن دينا ستان بي كلون بالتهريج كي قال ساعه نوني حريه التعبير تاع التهريج ماشي من كوني سي سا لو ديسكور اوفيسيال تورا تمورتنا سي سا وكين نسلك تورا دي لا سين بوليتيك دي تمورنا بارابول او ريسبونسابل كي تورا كوجيل امن تاع من السيستم اللي يجيبنا انت موت الجزائر مازال ندي دون لونسيان دون لي اني 70 مازال هضروا بهذيك لو ديسكور ديال البوبوليزم دي زاني 70 دايور بور سيتي يعني ان كرون ماكيزار ان كرون مجاهد يرحم ربي كاع لي زعمهم باش يدينا بارابور جوستومون ا ليستوار بارابور ا سو كي اون ترافيستي ليستوار نتمرنا باش هذا غادي امبورتين une autre forme d'histoire. Notre véritable histoire de la lutte de libération est détournée et remplacée par une histoire sans histoire, tout enrobé de généralités servies dans la langue de bois. C'est la langue de bois. C'est comme si il y a une démocratie, il y a une liberté d'expression et que notre pays, nous connaissons un pays, notre pays, je ne sais pas un pays. Je crois qu'aujourd'hui, il a comme des cadres qui m'ont remis la diplomatie. C'est le cadre qui m'ont remis. Je rejoins justement Sidi Mnad
يدينا effectivement c'est le discours de Macron où il dira les massacres de 1945. Et pourtant, c'est un crime contre l'humanité. ماشي تيمزوالو ماشي تسناسيتي دنا ذاك غور ولا سليم. C'est un crime contre l'humanité, un génocide. يديك خدم فرنسا الاستعمارية في 845 في موت الجزائر. Aujourd'hui, il est temps d'écouter les historiens, les vrais, écouter Harvey, écouter Benjamin Stora, écouter Jean-Luc Pinock. إذا قاس المسلوك يويجير إذا بدي يهضرنا في 845 في تاريخ تموت الجزائر. طلب يا مسعزي مسعزي ممكن نعتادوا تموت الجزائر فرنسا. ليستوار تم خراب 132 سنة. طلب يا ممكن مسعزي. Docteur Sidi Mnad, la question est à vous, bien sûr. On va revenir d'abord sur ces déclarations, puisque vous avez parlé des déclarations des députés qui ont fait le voyage, des députés français qui ont fait le voyage donc, en Algérie, par rapport donc, à cette occasion du 8 mai 1945. Avant de faire passer la vidéo, on va juste lire donc un passage d'Ahmedji Tebboune dans son message qui dit Tebboune s'est également dit convaincu que le peuple algérien qui hier a crié des gloires à partir de souffrances et de sacrifices ne se laissera pas arrêter par la difficulté des défis et sera plus déterminé à affronter ceux qui s'opposent à nos principes et à l'indépendance de notre décision nationale et à déjouer leur complot. Voilà, donc ça c'est des déclarations d'Ahmedji Tebboune dans son message. Mais d'abord on va écouter aussi les députés français qui ont fait le déplacement en Algérie. C'est très important pour moi d'être ici à Alger pour la commémoration de l'autre 8 mai 45. Parce que le 8 mai 45, c'est à la fois la victoire contre le nazisme, mais c'est aussi ces massacres terribles qui ont lieu à Sétif, Guelma et Kerata. Et il est important qu'enfin le gouvernement français reconnaisse ces massacres comme un crime d'État. Notre présence aujourd'hui, c'est celle de la représentation nationale, de membres de la représentation nationale française, donc de représentants du peuple français qui viennent ici en signe de solidarité, d'amitié avec le peuple algérien pour la célébration d'une commémoration importante et douloureuse pour le peuple algérien. Donc c'est le sens de notre visite aujourd'hui à Alger. Pour nous, c'était très important que la France soit présente en ce 8 mai, qui marque le 80e anniversaire. Et dans la relation diplomatique extrêmement tendue qu'on a en ce moment, on voulait absolument qu'une délégation de parlementaires puisse venir en Algérie, puisse être présente, puisse partager ce moment avec vous. Voilà, donc juste pour rectifier, c'est des élus français. Bien sûr, beaucoup vous diront que c'est une bonne chose, c'est quelque chose de positif par rapport donc à cet événement. Docteur Sidi Ahmed Mnad, quelle est votre réaction par rapport à cette visite des élus français en Algérie, surtout que nous vivons une tension entre l'Algérie et la France en termes de relations diplomatiques? Écoutez, moi je dirais la chose suivante. Si ces élus étaient venus célébrer, commémorer les massacres du 8 mai 1945 avec le peuple algérien, je dirais que c'est une excellente chose. Mais venir le commémorer avec le pouvoir algérien, ils savent très bien ce qui se passe en Algérie, ces élus. Ils ne sont pas, comment dirais-je, ignorants des souffrances du peuple algérien aujourd'hui même. Et donc, moi, je leur dis, est-ce que quelque part vous vous rendez compte qu'en fait, vous, quelque part, vous faites le jeu de ce pouvoir qui nous opprime, qui dit des choses. Vous avez parlé des déclarations je crois, président du Sénat, je crois qu'il est président du Sénat, du président ou du chef de l'État. C'est quand même hallucinant parce que ces gens-là ont tous les moyens d'information, ils sont au courant de tout ce qui se passe en Algérie, d'autant plus que certains sont des binationaux.
Et moi, je leur dis, est-ce que vous vous rendez compte de votre geste? Parce que c'est un geste qui vient, quelque part, donner plus de poids à ce pouvoir en disant, voilà, des élus français viennent vers nous alors que effectivement il y a des difficultés avec la France. Et c'est une façon, à la limite, de dire, voilà, ils viennent nous manger dans la main. Moi, je dis, je regrette, mais ce geste-là n'est pas pour l'amitié entre deux peuples français et algériens, mais c'est pour renforcer une sorte, donner un peu plus de crédibilité, s'il en a, du pouvoir en place en Algérie. Je leur dis que c'est dommage, parce que votre geste aurait dû être, si vous voulez, fait autrement, et avec beaucoup de, je dirais, de décence, parce que franchement, moi je trouve que c'est très mal placé cette visite, parce qu'en fait, encore une fois, elle vient renforcer le sentiment que le pouvoir algérien arrive à maîtriser son sujet, à imposer un certain nombre de choses, y compris à des élus français. Je leur dis, révisez un peu vos positions et essayez de penser effectivement au peuple algérien, parce que votre geste n'est pas du tout destiné au peuple algérien. Et je le regrette. Justement peut-être, monsieur Sidi Mnad, cette réaction des politiciens français, parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui critiquent cette position par rapport, parce que, je ne sais pas, peut-être la France ou les Français, ou plutôt les politiciens français, mélangent entre le peuple algérien et l'État algérien. Est-ce que vous pensez que c'est ça le problème maintenant? Parce qu'il y a beaucoup d'Algériens qui défendent, pour eux, c'est défendre l'Algérie, la position algérienne, c'est défendre le pays. Comme pays. Est-ce qu'il y a, comment vous expliquez, comment vous pouvez nous expliquer cette différence? Parce que c'est un peu difficile de séparer le peuple algérien et l'État algérien. Moi, je n'ai pas cette dualité. Je ne vais pas séparer, je ne vais pas trouver un peu quelle est la ligne entre le peuple algérien qui aspire à la libération du pays, à travers déjà le Hirak et tous les soulèvements passés, parce qu'il n'y a pas eu que le Hirak. On peut faire une lecture de l'histoire depuis l'indépendance à ce jour, mais le pouvoir, lui, il sait très bien, parce que de toute façon, la situation du pays, elle est très très préoccupante. Et encore une fois, même les gens qui éventuellement parlent de talahoum, etc. Moi je veux bien, mais talahoum avec des gens qui ne veulent pas me libérer, qui m'oppriment, qui me met en prison, qui m'enlèvent toutes mes libertés, qui m'empêchent de m'exprimer. Soyons sérieux. Il n'y a pas quelqu'un qui a, comment dirais-je, toute sa tête qui pourrait penser de cette manière, et y compris justement ces élus français, parce que eux, encore plus, ils ont toute l'information, ils savent exactement ce qui se passe en Algérie, ils peuvent pas fermer les yeux. Moi, c'est un geste que sincèrement j'ai du mal à comprendre, et j'ai du mal à comprendre justement nos compatriotes qui disent non, là il faut pas, comment dirais-je, faire la part des choses. Le peuple algérien, avec ses autorités, ne font qu'un. Pas du tout. Je suis désolé, parce que d'abord, ce pouvoir est complètement illégitime, on le sait, et de ce point de vue-là, quelque chose qui n'est pas légitime par rapport à un peuple qui lui a toute la légitimité, il faut se poser la question. Donc, si à chaque fois il y a un problème extérieur, et on va dire c'est le moment de s'unir, je suis désolé, mais l'union se passe d'abord par, effectivement, on a annoncé des dialogues, on a annoncé même parfois des négociations, des dialogues sans exclusif. Où en est-on avec tout ça?
Tebboune avait fait un discours en septembre quand il a été, entre guillemets, réélu. Il avait dit qu'il allait entamer un dialogue sans exclusive, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on a continué à arrêter, on a continué à réprimer, on a continué à brimer tout un peuple, et sans parler de tous les discours mensongers, les réalisations illusoires d'un pouvoir qui ne gère rien du tout. On le voit, il ne gère que sa durée, il ne gère que sa survie. Les choses sont tellement claires. C'est pour ça que j'en appelle à toutes ces élites pour qu'effectivement elles se réveillent, elles voient exactement où on va, parce que sinon on s'en sortira jamais. Tant que les élites ne se mettent pas du côté du peuple, nous n'irons pas loin. C'est une évidence et je tiens à le souligner. Donc pour moi il n'y a pas de dualité. Je suis désolé, ما كانش منها كاع. يعطيك الصحة دكتور سيد أحمد. يوسف بالليل يعني بالك لا كيسيون الغورك دي يوسف مد نغلا في لي ديكلاراسيون تبون توجور دون سون ميساج. Il a affirmé que ce moment poignant n'est que la confirmation d'une nature inhérente au peuple algérien attaché à son histoire, sa patrie et sa liberté, et que l'Algérie souveraine, fière et victorieuse, Jazair el-Montasira, se tourne avec détermination et travaille vers un développement plus durable. Est-ce qu'il y a instrumentalisation de ces événements historiques à Youssef, où on est dans une Algérie qui est totalement différente de celle du régime algérien? C'est depuis 1960 qui a toujours vécu par le mensonge, par la manipulation. Ils en profitent de tous les événements. وتكيشنا روحنا لكن غير نخدم باش ما ينتبهش نروح فروسات تاع معنا اللي خدمنا درت ليسونسيال شي كان دو طون ليسونسيال شي دو طون في الجامعه ولا هذا شنو اللي كخدمنا يعني تاع في لي مومون كان لي 45 كوم 1 نوفمبر او تيجينا مش الوغ في يوسف بالليل على كومونيكاسيون بالك خرف سينا نسيت انت كلمه اظن بالك مسا عزيت انا كدنا مسا عزي بالك لا كيسيون دار مسا عزي قان ولا شي كدنا ما سيدي من التمثيل تاعي لا ريكوبيراسيون دي زيفينمون هيستوريك كي ما سيدي من يعني لو دونجي خاطر كيدنا ثورة تاسين مزيان بالك مالوريزمون لقد نهار كي دابور زانا لا ديجا تقصد بالك اتاسيون زعما شو تقدر عندي 800 زعما ميم با اسمه اللي يمجو هذا كثر واحد نسن وديغان بالك سي لي زيفي لا بروباغوندا كودافونا كونت دافو لي ريكوبير لي زيفينمون تي كداكي با سا افكت ميم سور لا موبيليزاسيون ديال الغاشي كوم كوا فوالا دافو يكتاون تمساتكين كو تاع نياره اسكي لا البروبليم كي سيدي مناد. C'est une évidence même. Le pouvoir n'arrête pas de récupérer tous les événements du 8 mai 45, 1er novembre, 5 juillet, le Hirak. Ils ont même essayé de récupérer le Hirak, le Hirak al-Mubarak. Donc, c'est ça qui fait mal. Quelque part, il y avait un certain espoir effectivement on parlerait de développement durable. Ou je veux un développement durable? Est-ce que c'est un langage qu'ils parlent il y a mal donne dans tout ça. Il y a mal donne. Moi, quelque part, j'entends des interventions de ministres, de Reporters sans frontières a classé l'Algérie parmi ou étant le meilleur pays en Afrique, dans les pays arabes, enfin je ne sais pas. Cette notion de classement, elle est complètement fausse. On ne sait pas comment ils arrivent à se classer eux-mêmes.
Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? J'ai entendu le discours du porte-parole du gouvernement. C'est hallucinant. On voit combien de vidéos de réalisation même d'un métro aérien, même sur la Lune, je ne sais pas moi. Et ça c'est quand même quelque chose qu'on n'arrive plus à suivre, sans parler de l'épisode des moutons. Des moutons qui font partie d'un tirage au sort. Et c'est une insulte au peuple algérien, une insulte يعني ونسار الحد الحاجة ويقبلها العقل. Donc moi en toute amitié, j'ai toujours du mal à ضيف شرف نعم الله مسلم. لا كان سيدي من نادنا عندك كتقمنا كنا خطر عطانا كنا مس كريم طابو سي ناصر. Bien sûr. يعطيك الصحة دكتور سيد أحمد. Karim Tabou nous a rejoint, opposant politique. Il est avec nous par téléphone depuis Alger. C'est Karim Azzoul Fellah. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Azzoul Fellah, Azzoul et les invités Nouane et puis mes salutations à Erdemnok le Magharibi, à nos téléspectateurs, avec plaisir l'invitation. يعطيك الصحة سي كريم ثاني فيك. كريم طابو يعني cette date historique bien sûr le 8 mai 1945 une date qui est significative aussi des sacrifices du peuple algérien par rapport donc à son histoire et par rapport aussi à son indépendance. Historiquement يعني qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette date Karim Tabou? C'était un moment douloureux, quoiqu'il coïncidait avec la défaite du nazisme et que cette date devait représenter, bien au contraire, un moment par lequel l'humanité devait se dégager de tous les fascismes. Malheureusement, après de grands sacrifices, y compris pour libérer la France et l'Europe tout entière du nazisme, ils étaient des milliers à être déportés, à être mobilisés, à aller faire la guerre. Et autant eux que ceux qui sont là avaient espéré que cette libération allait tout naturellement libérer les peuples qui étaient opprimés, qui étaient colonisés, etc. Malheureusement, la réponse fut un carnage, un vrai carnage. Et ce jour-là, les autorités coloniales avaient très clairement affiché leurs options, l'option de domination, plus encore, ils voulaient que ce soit vraiment un bon exemple à tous les pays, à tous les peuples qui étaient opprimés à l'époque, qui étaient colonisés. Donc, bien sûr qu'évoquer le 8 mai, ça nous fait remonter beaucoup de douleurs, beaucoup d'évocations, mais également, elle nous donne une leçon de l'histoire. Finalement, la liberté, la démocratie, la dignité humaine, la citoyenneté ne peuvent pas venir comme ça. C'est le fruit de grands sacrifices, c'est le fruit d'une grande mobilisation et c'est le fruit également de l'intelligence de ceux qui savent se saisir des opportunités historiques qui s'offrent à nous. Sur le plan de cet événement, ce qu'il représente dans la mémoire, je pense que Steve Gelmachrata garde encore de nos jours les séquelles de ce qui s'est passé. Mais après le 8 mai 45, il y a également d'autres événements dramatiques que nous avons vécus, autant avant l'indépendance qu'après l'indépendance. Malheureusement, ce pays a connu cycliquement une série de violences, une série de drames. Et de nos jours, ça n'en finit pas. C'est un pays, malheureusement, qui, lorsqu'on voit la facture macabre qui a été payée par ce peuple et la contrepartie de cette facture macabre, on est encore dans une situation difficile. On est encore dans l'absence des libertés. On est encore
On ne connaît pas c'est quoi l'indépendance finalement. Finalement, l'indépendance, mise à part le fait que les militaires français sont partis, sinon l'indépendance au sens de liberté, de jouissance de la plénitude de ses droits, etc., on n'en est pas encore là, on est encore à sa recherche. Et c'est pour cette raison, notre ami qui vient de me précéder, qui est intervenu avant moi, il a bien signalé le fait que pendant le Hirak, c'était une opportunité historique. Et si c'est des millions d'Algériens qui sont descendus dans la rue, scandés, Sha'b Yurid al-Istiqlal, c'est toute l'équation politique qui est posée sur la table. Sauf que monsieur كان طابو الزوف لكيك مع زين مرحبا سيسك طابو تمثل تكيليزي فانون تي كذا غير تيكل تن ادنا حيوني فان ما كي سوا اين يعني le 1er novembre, 5 juillet, les événements qui le 8 mai, il y a toujours des accusations qui les Zaïriens ont tassé des carnes comme quoi Davo il récupère les événements en sa faveur. D'abord, comment distinguer est-ce que c'est une récupération à la c'est vrai que الجهه نظن قد قفنا ذا فو انه نحقن كم كوا الحق الجزائريين مره دحيون لي زيفونمون ميغاداكي وتبون وشنكرا حال الجزائر من الجزائريين نظن ونوني ذا انا تصيب كارس الشركه ديال الثوره دونك كاين دقارناكا يكشم دي تمثيل تاكين لا كوميراسيون في تجميل تيم زوره شنو كعام زمان نفرق قال ان ريكوبيراسيون ان كوميموراسيون. Il faut juste distinguer entre l'événement et le sens. Lorsque vous faites allusion à l'événement, ben vous allez donc laisser le droit à tout un chacun d'évoquer l'événement. Mais pour évoquer le sens de ces événements, rester en cohérence avec le sens de ces événements, لنويذو ديوثني دي صحوة رانا دهضرن في الناس خاطر ما يلين نهضر في لي دات. C'est vrai que la mémoire de l'Algérien, elle est chargée de souvenirs dramatiques. Donc on a le calendrier, c'est le 1er janvier, le 31 décembre, tu rencontres beaucoup de dates qui remet l'Algérien dans la tristesse de ses souvenirs, dans les violences qu'il a subies, etc. اما انا غير وين فيك ساعدان كل وين تساعدان فين تساعدان ماشي كيف خاطر داكي تساكي ثلاثه بوال غير وين يتسي خدمان مسال كوينيك خدام اكد وين كان يرات الشطح يرات الزدوا ماشي كيف بيان سور كو افون هي الحاجه هي التيكتين هي لا دات هي لاسمكتين كزمرنا هذه السملي اللي جزائريين يتعرض يوكنا ثيا ريكوبيري إبا زيك قرناغد ولاش تمازيغت يوغال قرناغد نو نهنيك تفيتين تمازيغت زيك قرناغ ولاش يناير يوغال نهنيك خدمن يناير زيك ولاش ثوجدوث من بعد نهني دي قرن توجدوث زيك ولاش الحراك من بعد قرن الحراك المبارك دونك البوفوار اون لو كوني تري بيان. لو بوفوار سي 62 راه ساكن يخر في اللي فيه يوزلن اذا من فيه موثن يرقازن يخريت يخرس توجدو ذا زايرين من كان يطفى مكانيس الزعامه قاعد تبنى في تمور ثاقي واللي كان شو سن يضرع نشرا دينيغ كينيا 62 وين يقولان لي من ناسيونال مفدي زكريا يفدي مانيس يتنمضار دي تونس لو كان ماشي لاصال السينما سيف كان بورقيبه وكنا ذي تشيطوح بغرم إبا بالك ارنون كريم بالقاسمي كتوان فان ارنون عبان رمضاني كتوان غان ارنون يتحمد كتوان فان ارنون محمد بوديافي كتوا حفسن يتحمد كتوا حفسن دونك وريزميرا راه وين كنين يحفسن يتحمد ما يحفسن محمد بودياف 62 ديني كاين يخدم الثوره يبي هو كذا يخدم الثوره وايس كشميت الحبس وين غاث دونك وريزميرا اللي ديون سكسوتا كان دقاره كان قبايلي زميرا راه يزمر هاد نسميكتي يون التاريخ يون مزرو يوث اللدات اما انا ثلاثة وقاذي راه ثلاثة داكين وقاذي دار ثلاثة دردا دونك لو بوفوار الساكين اما كانوا يسعى راه ان بروغرام بوليتيك رايكسن
كسنا غير في جزائريا راي السخف نتاعكم من فلاسن يرات يشبح هاد الزدوى اقلا غنتوالي سي من كزن كان سي من كزن سي البطاطا غير الزيت مسك الزيت الله كريز بوامان ميدوسان وامان يروح وين نظام تروح تريسيتي ميدوسا تريسيتي هذا كان امشي راه نقابل لا رونتري سكولير من بعد قفه رمضان من بعد التروسو سكولير من بعد كبش العيد من بعد انا شتاقير كلي يعني لو كان توالي شو قدرونا ساقي دوني ذي سوري فني مقرانا ذي لا تكنولوجي ذي ثمو السنين ذي قلب امشي راه فنونت ثمورا من سنت في غلنوز كان في الدريان سن انا كوني نقلا مازال الزند في اللغه ويذور نسوين ويذور نمعين اسكر كلني سنغت سوات كنسينا وين إناس إلا قد تفهم الضعيف كي إلا قد تفهم اللغة يس أكيد سينا وين لأن كوني ثورق لا غنتعرض نفهم اللغة نسن خاطر نزرب بلي اللغة نسن ماشي اللغة مزروي ماشي اللغة تيشتين ماشي اللغة مسنين ماشي تسيني قلدين تيبورا تسيني قرزانتي سورا تسيني كسن السرف وكذا الجزائري اقلا نتعاشي ثمورت الجزائر سوغالا الساكين تصدسي تي مقرانين دويني ضرون في الله. Karim, restez avec nous, Karim Tabou. On a été rejoint aussi par Chérif Lounès, monsieur Chérif Lounès, consultant retraité de l'éducation nationale en France. Il est avec nous depuis Aix-en-Provence par téléphone. Chérif Lounès, bonsoir. Salam alaikum. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Je suis aussi ravi de participer à cette table ronde sur le 8 mai 45. Merci beaucoup, Chérif Lounès. 8 mai 45 donc, et 8 mai 45 2025, Chérif Lounès, 80 ans après, quelle est la réalité que vit notre pays quand on parle des sacrifices de cette date qui rentre dans l'histoire de notre pays? Quelle est votre réaction, mais aussi comment vous voyez depuis la France cette relation entre l'Algérie et la France, Chérif Lounès? C'est-à-dire que c'est un événement terrible, le 8 mai 45, qui lie les deux pays, parce que c'est aussi l'histoire de France. Ça s'est passé alors que la France était en Algérie. Et donc il y a ce jour-là de 8 mai 45, on a deux célébrations. Le 8 mai 45 qui est la libération de la France, à laquelle ont participé près de 173 000 ou 200 000 Algériens au sein de l'armée d'Afrique. Donc c'est eux qui vont débarquer en Provence, libérer Marseille, Toulon, et puis pratiquement ils vont arriver jusqu'en Allemagne. Ils vont libérer Lyon, Besançon, l'Alsace. Ils vont rejoindre les Alliés qui ont débarqué en Normandie. Donc la part des soldats algériens est énorme. L'armée d'Afrique représentait tous confondus, Tunisiens, Marocains, Sénégalais et autres, 70% de l'armée française, de la première armée. Donc c'est énorme. La France, elle a aussi cette obligation par rapport à ceux qui se sont sacrifiés pour sa liberté. Et donc le 8 mai 45, c'est la victoire, le régime nazi il est vaincu, et le même jour, alors qu'il y a des célébrations, des fêtes partout dans toute la France, il y en avait aussi en Algérie. Et donc à Sétif, il y a eu cette manifestation qui venait après celle du 1er mai. Et les Algériens étaient contents que l'Allemagne était vaincue. On mettait fin à la Deuxième Guerre mondiale qui a quand même fait 70 millions de morts. Et donc les Algériens qui ont contribué à cette victoire sont sortis dans la rue pour aussi donc célébrer cette victoire et en même temps demander des droits, les droits qu'ils n'avaient pas, les droits civils. Et donc c'est lié avec l'histoire de France. Malheureusement, il va se passer un fait horrible. C'est ce commissaire qui va abattre le jeune scout Saal Bouzid, qui avait 14 ans.
il va quand même l'abattre et c'est ce qui va déclencher toute une émeute parce que les Algériens qui manifestaient, effectivement, il y avait des nationalistes avec eux, le parti de Mustali Haj, mais aussi celui de Farhat Abbas, Mustali Haj qui est en prison. Et donc ils vont sortir pour demander effectivement cette libération et puis des droits. On a ce drame de cet enfant qui est abattu parce qu'il portait le drapeau algérien. C'est ce qui va déclencher toute une révolte, une émeute. On va s'en prendre à des Européens et puis il va s'abattre une répression disproportionnée et énorme, horrible, où on va bombarder par l'aviation, par les bateaux de guerre, par les chars, l'armée va vraiment commettre un massacre horrible. Donc je pense que vous en avez peut-être parlé au début, on parle de 45 000 morts. Donc hommes, femmes, enfants, des villages rasés, etc. Et cette blessure, on ne peut pas l'oublier. Quand aujourd'hui, 80 ans après, les deux États qui ont cette histoire commune, malheureuse, et qui ont cette libération, parce que je le répète encore une fois, l'armée d'Afrique a joué un rôle important pour libérer la France. Donc ça peut permettre l'apaisement des mémoires, le rapprochement des deux pays, parce qu'on ne peut pas ne pas vivre ensemble, échanger, puisqu'on a ce fleuve entre nous qui est cette Méditerranée, et en faire un lieu de paix. Moi, je suis dans cette optique d'apaisement. On a eu aujourd'hui une trentaine de députés sénateurs français qui sont allés en Algérie pour faire cette commémoration. Et déjà, la France avait reconnu, à travers son ambassadeur en France, enfin qui était là-bas à Alger, l'ambassadeur français, qui a reconnu que ça a été une tragédie inexcusable. C'est-à-dire même un représentant de l'État français, l'ambassadeur, c'était en 2015, 2015, et ensuite on a eu un secrétaire d'État des anciens combattants français qui est allé aussi célébrer, commémorer ce drame en allant au mausolée de Saad Bouzid, le scout qui a été abattu. Donc aujourd'hui, il faut arriver à, certes, ne pas oublier ce qui s'est passé, mais il faut en profiter aussi pour parler de l'avenir. On parle, par exemple, il y avait, parmi les manifestants, on avait aussi un jeune de 15 ans, c'est Kete Biessine. Il a été arrêté, torturé par l'armée française, etc. Mais il a quand même fini par venir vivre en France. Et il a été écrivain, et il a cherché aussi cet apaisement. Ben, justement, monsieur Cherif Lounis, pardon, maintenant on est en train de commémorer un événement historique unique, peut-être dans l'histoire de révolution des peuples, sauf que le problème, monsieur Cherif Lounis, le contraste, si je peux dire, c'est que après 80 ans, après des milliers d'Algériens qui ont donné leur vie pour faire sortir la France, pour chasser la France de notre pays, pour vivre indépendant, pour vivre libre dans notre propre pays, 80 ans après, on trouve qu'il y a des milliers d'autres Algériens. En ce moment, leur seul espoir, leur seul désir, c'est de quitter ce pays pour rejoindre le pays qu'on a chassé il y a 65 ans. Comment expliquer ce contraste, monsieur Lounis? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment expliquer cette envie des Algériens que leur seul souhait, si je peux dire, c'est de quitter ce pays que nos ancêtres ont donné leur vie pour vivre libre dans ce pays? Je pense que c'était mal parti déjà avant 62. Il y avait déjà des clans qui se sont formés, notamment les fameux colonels, et qui ont été peut-être d'une brutalité qui n'a pas permis à l'Algérie d'être stable et de partir sur des bases d'égalité, de fraternité, de solidarité, de démocratie, de liberté. En principe, quand il y a eu ces accords d'Évian qui avaient mis en place le cessez-le-feu
et les préparations progressives de l'indépendance de l'Algérie, les différents clans se faisaient la guerre. En vérité, il n'y a pas eu vraiment de cessez-le-feu, c'était l'anarchie. Il y avait des bandes qui se revendiquaient du FLN, qui faisaient leur loi. Peut-être, monsieur, j'arrive. Ok, allez-y. Voilà, j'arrive pour dire pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Et donc ces bandes-là ont créé une certaine anarchie, puisqu'ils faisaient la loi dans les villages. Ils avaient droit de vie ou de mort sur n'importe quel Algérien. Ils ont quand même commis, on le sait, des viols, des assassinats. Par exemple, ces fameux supplétifs de l'armée française qui étaient, par exemple, suite à l'accord qui devait faire la paix entre les pieds noirs, ces Français musulmans engagés dans l'armée française et les futurs pouvoirs du FLN. C'était la paix, il fallait tourner la page. Malheureusement, il y a eu des règlements de compte, on a massacré, on a tué, et on s'est entretués. On a empêché le gouvernement provisoire, qui était donc dirigé par le fameux pharmacien Ben Khedda, on l'a empêché de faire cette transition. On a eu des troupes de l'extérieur qui sont venues et qui se sont imposées, et ils ont aussi se sont imposés militairement par les armes et par le sang. On parle de 4000 moudjahidines qui sont morts dans les wilayas parce qu'ils ont voulu s'opposer à cette armée des frontières. Et donc ça a été dès le départ un gouvernement imposé, un pouvoir imposé, le parti unique. Et donc toute opposition ou toute contribution, c'était plus possible. L'armée a pris le pouvoir, il faut le reconnaître, c'est l'histoire, hein. On n'invente rien. Et tous les intellectuels qui pouvaient apporter cette nouvelle Algérie, par exemple Farhat Abbas, il est resté 1 an président de cette assemblée constitutive et puis il a démissionné, il est parti. Et Ahmed est allé faire une révolte. Boudiaf a été obligé de partir, de fuir, etc. Et Ben Khedda, ne voulant plus qu'il y ait cette effusion de sang, a arrêté au niveau du wilaya, il leur a dit stop, c'est bon, je me retire. Et ils ont laissé s'installer ce pouvoir qui a apporté Ben Bella sur les chars à Alger. Et ça a été c'est ce chaos qui a laissé l'Algérie partir dans tous les sens. Et c'est les effets de ce qui s'est passé en 62 qu'on est en train de vivre, ceux qui nous gouvernent là, c'est les héritiers de... C'est les conséquences d'un pouvoir qui s'est ensuite transmis toujours à travers ce clan du FLN et qui n'a pas qui n'a pas permis à l'Algérie d'avoir cette liberté, cette démocratie. Il va falloir attendre 1988 avec ce soulèvement à Bab el Oued, etc., tous ces jeunes qui aspiraient à être libres, etc., à pouvoir voter librement et qu'il y ait plusieurs candidats. Donc on a mis en place un multipartisme. Malheureusement, l'expérience s'est terminée dans une guerre civile horrible. On parle de 250 000 morts, des disparus. Ça a été un drame épouvantable. Donc effectivement, les Algériens préfèrent partir, ne pas rester, et même aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas cet espace de liberté. Même s'ils sont bien installés, on parle de centaines ou de milliers de médecins qui partent. Pourtant, ils ont leur cabinet, ils travaillent dans des hôpitaux, dans des cliniques, mais ils préfèrent partir vivre à l'étranger. Par exemple, ici en France, on en a beaucoup à Paris. Ils préfèrent être au SMIC, c'est-à-dire payer comme un infirmier, mais vivre ici en France. Et ça, c'est quand même un retournement de l'histoire. Très bien. Voilà. Très bien. On est parti de l'indépendance et puis finalement, maintenant, il y a tout un mouvement du peuple pour venir s'installer en France et devenir français. Très bien, merci. Merci Chérif Lounès, consultant retraité de l'éducation nationale en France. Vous étiez avec nous depuis Aix-en-Provence. Karim Tabou, je vais revenir vers vous. Karim Tabou, le contraste qu'on est en train de vivre, on a entendu notre ami Salim Sarkhan donc parler de ce contraste. 80 ans après donc, cet événement historique, ces sacrifices,
pourquoi on est arrivé à cette situation, Karim Tabou, un manque de liberté, un champ politique qui est fermé, un champ médiatique qui est fermé, des Algériens qui ont une seule ambition, c'est de quitter, de partir. Pourquoi on est arrivé à cette situation, Karim Tabou? Cette situation résulte justement d'une série de trahisons de ce pays. En fait, lorsque vous êtes jeune, vous vous inscrivez dans une ambiance par laquelle vous allez espérer conquérir le monde, conquérir de par ses ambitions, son espace, et par la suite, vous allez buter sur des blocages de toute forme. Déjà, dans le système éducatif, les conditions ne sont pas bonnes. Dans le système de santé, les conditions également sont difficiles. La vie dans la famille nous fait ressentir beaucoup d'injustices, beaucoup de problèmes liés aux chantages sociaux, etc. Et lorsque vous prenez de l'âge, vous comprenez que sans la liberté, sans la dignité, il n'y a pas lieu de rester. Si un pays ne donne pas envie à ses enfants de vivre, lorsqu'un pays vous ferme tous les horizons, lorsqu'il ne vous donne pas la possibilité de vous faire un projet de vie, nous ne parlons que des jeunes garçons, mais vous imaginez être une femme en Algérie, c'est un problème. Être un handicapé en Algérie est un problème. Être quelqu'un qui n'a pas été à l'école en Algérie est un problème. Être quelqu'un qui a une maladie chronique est un problème. Que dire des gens qui sont des diplômés de l'université quand ils finissent l'illusion d'acquérir le savoir pour gagner sa vie, pour réussir sa vie. Après, il est confronté à une réalité glaciale qui est celle d'un espoir qui n'est pas là, de perspectives bouchées, d'horizons complètement noircis. C'est tout à fait normal que des gens cherchent les moyens de se sortir de ces pièges. Malheureusement, la crise est de nature politique, c'est sûr. Le système politique qui s'est imposé, je pense que notre ami qui m'a précédé avait bien expliqué, qui a été l'acte fondateur de ce pouvoir, est une violation de la légitimité, est une violence. Lorsque vous mettez en place un système politique qui met l'acte fondateur en soi et est un acte violent, vous imaginez qu'à l'aboutissement, vous allez avoir la violence qui va se démultiplier, qui va prendre toutes les formes. Et aujourd'hui, nous sommes malheureusement dans une société de violence. Parce que cette violence-là vient de la nature de l'État, la nature du pouvoir. On dit en langue française, l'État crée les valeurs. Quand il y a un État de droit, il diffuse dans la société les principes du droit, les valeurs du droit. Lorsque vous avez un État violent, une situation de violence, un pouvoir absolutiste qui ne laisse pas le peuple jouir de sa liberté, pas seulement la liberté de dire, pas seulement la liberté politique, mais c'est également le cas des artistes, des universitaires, des médecins, des chômeurs, toutes les couches de la société se sentent aujourd'hui encagées. C'est vraiment une grande cage qui fait que les espaces de liberté sont tellement réduits que ça crée des étouffements. L'Algérien étouffe de par le fait que non seulement il ne voit pas la perspective future, mais même dans sa vie au quotidien, il est pressé, il est entouré de problèmes, il est entouré d'interdictions. Et donc tout cela ne peut que laisser le peuple algérien dans sa cohérence. En fait, c'est quoi la cohérence? Autant il s'est battu hier pour la liberté, et ben aujourd'hui il la cherche. Il la cherche. Karim Tabou, puisque vous parlez de cohérence, 63 ans après donc l'indépendance de l'Algérie,
on n'arrive pas à avoir une relation apaisée avec la France, Karim Tabou. Comment expliquer ça? Mais surtout, quand on entend par exemple Ahmed Tebboune dans son message, il dit que l'Algérie n'acceptera jamais que le dossier de la mémoire soit oublié ou renié. Alors que de l'autre côté de la Méditerranée, le président Macron, français, il dit que le dossier de la mémoire a été instrumentalisé et ce qu'il a appelé donc la rente mémorielle. Qu'est-ce que vous en pensez, Karim Tab? Vous savez, ce sujet, il est complexe et il devait être naturellement soustrait aux manipulations politiciennes de tous bords pour que nous soyons honnêtes avec nous-mêmes. Autant il y a des factions politiques, des hommes politiques en France qui en font un sujet électoraliste, de surenchère politicien, mais également chez nous, le pouvoir instrumentalise ce sujet politique, ce sujet de la mémoire. Et vous savez, moi je ne tiens pas trop compte des propos qui sont tenus par le chef de l'État parce qu'il peut dire une chose aujourd'hui, il va dire tout son contraire le lendemain sans gêne aucune. Et on peut en citer des milliers d'exemples. Parce que lorsque tu n'as pas de projet, tu n'as pas de vision, tu n'es pas construit dans un socle de valeurs. Vous savez, toute chose dans la vie, il y a un socle de valeurs, il y a une méthodologie de travail, il y a un temps d'action, et il y a des objectifs prévus, il y a une nécessité d'évaluer. Si ce sont des méthodes scientifiques, on gère une entreprise comme ça, on gère un État, on gère quelque chose. Malheureusement, dans le cas du pouvoir algérien, on est toujours dans les usages excessifs des slogans. C'est le populisme par le slogan. Et puis, c'est également l'instrumentalisation, notamment en direction du peuple algérien, de toutes les questions qui relèvent de la mémoire, c'est-à-dire que vous pouvez voir demain les mêmes qui disent aux Algériens que ce sont les mêmes qui vont dire oui, vous savez, c'est impératif que nous soyons dans des relations apaisées, etc. Lorsque vous essayez de suivre le discours de la diplomatie algérienne, eh ben vous allez vous perdre parce qu'il n'y a pas de cohérence, parce qu'il n'y a pas de point de départ et un point d'arrivée pour essayer de voir par quel chemin nous allons emprunter les voies qui vont nous emmener vers les objectifs. Donc aujourd'hui, la mémoire, le peuple algérien est l'otage justement d'un pouvoir d'un côté qui est liberticide, qui exploite les richesses du pays sans partage et qui a encerclé le pays, qui a encerclé le peuple. Et de l'autre côté, il y a également des problèmes liés au fait qu'il y a une communauté importante des Algériens qui vivent en France. On n'a pas le chiffre. Certains parlent de 6 millions, d'autres parlent de plus, sinon de moins. Mais en tout cas, lorsque vous voyez la masse des Algériens qui ont fait le choix, et Dieu seul sait que ce sont en partie la crème de ce pays. Lorsque vous voyez des lycéens, je ne parle plus de l'université, des lycéens qui sont en train de faire des sacrifices énormes pour essayer d'obtenir le bac avec une grande moyenne, et vous lui posez la question pourquoi, il va vous dire pour espérer partir à l'étranger. Vous avez une idée très, très claire. Absolument. Ce ne sont pas seulement ceux qui savent parler, ce ne sont pas seulement les députés, ce ne sont pas la classe des politisés, ce sont des jeunes qui voient très bien, qui sont tout juste face au mur. Donc ils savent très bien qu'il est difficile de percer le mur, donc ils essayent de contourner cela par d'autres portes, d'autres issues possibles. عطيك صحة كريم طاب ودن مع عزيزنا ده معنا سيد زار ثمن أكثر من تمقاتك ما سي عزارة بدو غالك مع عزيزنا تمسدك بسكان الهدف لي كونتراست نران زيكاين نران تورا نولا نهضرد الجزائريين صفانا هذا ورامي تورا الجزائريين فغانا دوغان
هذا عشان دوك دوا دوارو ميدات لا الى الكونتاسنا لا سوسيتي كينا ما سعزي مش كي اتوري دي موبيليزاسيون كيرا اللي تمورتنا لا سوسيتي سيفيل مازما دينا ولا كي بور الدوموندنا ليبرين بالغيث الدوموندنا ليبرين صلصال الدوموندين الطفنوايا النظام ديال الوقت دا دي سونتين جون هناك ديال الحبس ترى ما سعزوش شنو هضر في لسن سي لي مان بيرسون كي ديفوند في صلصان ديفوند في بالغيث ولا شي ديفوندنا في مغنس ناكي شنو تفهم التمثيل تاكي يعني خاطر كنت نهضر فودافو بصح الهي ولا دي هضرت انا في لي زيلي تاكي في لا سوسيتي سيفيل كي داخل تمورتنا ما سعزي صراحه السليم صراحه السليم الوانا مش لازم مورتنا كان غير الهلال الكريم لما نقارن ثلاثه من ذاك النوع الوانا تعطيش فنان تفكيكو ديتا في جون 62 اسمي تقول بالله في الشارع c'était un coup d'État contre le gouvernement provisoire de la République algérienne, le GTRA. Et c'est un coup d'État à l'Assemblée constituante. Donc, venez depuis coup d'État et depuis, nous n'avons jamais nous fait un gouvernement, un président légitime qui a été élu réellement par le peuple. Et les grands électeurs, on va dire, ce sont l'état-major qui a toujours désigné un président de la République en Algérie. Qui m'a noté qu'un président de la République. Mais le problème, c'est soit ça me dit, là. Tous les espaces publics sont fermés. Tous les espaces, y compris, par exemple, les réseaux sociaux sont surveillés. Par exemple, des blogueurs, oui, un post sur Facebook, des jeunes, des étudiants arrêtés. Est-ce que les étudiants, le seul projet, notamment toutes les libertés sont étouffées, maintenant. Avec comme Mohamed, ils sont la liberté, maintenant, ou malheureusement, مسع زارة سمحي مسع زارة اتقى توت ليبرتي مسع زي سمحي كان شاد اتقى توت ليبرتي يعني سون فيرمي تو لي شامب سوا ميدياتيك سوا بوليتيك غلقنا وقدي تموتنا بصح وكي سا نومبيش با كرا دومونديني تبون بار اكزومبل يعني اسرحني صلصانه اسرحني بالغد وقد الحق نسنا كل حاجه كيلو زغار او تشماره ديت مسالنا كي سانحق وسانارا مي سوف كو لي دو بوا دو ميزور كي نوني زمانه تهضرون باش تسرحني ومدان بصح وكاذن وزمانه تهضرنا فوياض في لي ديزان في لي سونتين كي نادي الحبس توجور في الراي نسن يعني بلغيتنا وايض توجور وكذا هناك بالك قال لك شمنا الحبس خاطر الجاله راي نسن وكذا قبل مسا عزي مش كاش ديفوند هذا ان كوز وتتصور لا كوز نظن وكي ماشي كان دافو يكسع نفوزي تمثال تاكي جوستومون خاصك راسلي خاصك تصبح يا دي فوا يا دي ريزيستون كي تكسبري موتنا كريم طابوس سي ان اكزومبل ولا الولايات محكم بالعباس il y a d'autres partis politiques, le RCD. La dernière fois, il y avait Hassan qui a intervenu. Donc il y a quand même des résistants. Et des drones, il est c'est-à-dire comme le fait, c'est-à-dire des نقص يهضرهم قارن بين التعيين تاع الشعب وقارن بين يتولين دي مورتنا. Donc c'est que le monde d'ailleurs il y a des fois un petit gars qui s'exprime librement. Tu vas voir, il y a d'autres voix qui s'expriment librement. Il y a des voix qui demandent à ce que les leaders soient libérés, à ce que la démocratie soit libérée, à ce que le Chab ait le droit d'avoir des droits, à ce que le Chab ait la citoyenneté pleine à qui il a fait. Donc, heureusement, après, bien sûr, le pouvoir, il a toujours son l'opposition maison. L'Ouïd, qui a domestiqué, qui a domestiqué, l'Ouïd, dans la résistance. Sinon, c'est une chape, le plan, il est bien, toutes les libertés, il est en question. Des dictatures, mais cette dictature reste à l'ombre des textes, à l'ombre de la loi. C'est-à-dire la dictature la plus dure, la dictature la plus... C'est très clair, Massaz.
تركلا عطلك ساعة مش عزيزا ميتيكاك مع عزيزا فكان افون دونك الناس المشغل فسر لا فيديو كي ونس قناه سيسا بالهادي وزعما استجاع بالهادي شكرا السلسيس خاطر وكي الخيط صنط وكي هذا متبرق. لكن الشيء الذي يبعث على الطمأنينة والسكينة والتفاؤل أن في الجزائر رجال برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، بقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، بالمؤسسات الدستورية والسياسية، حتى بالمنتخبين في البرلمان بغرفته، في المجالس المنتخبة محلي، في المؤسسات الإعلامية السياسية. هناك رجال في الجزائر قوامون وقادرين على اللحمة وصناعة الجبهة الوطنية الداخلية بامتياز للتصدي لكل ما قد يسيء إلى وحدة الجزائر. وكما سنصل مس بالهادي ساكي قن سائر جزن ساتبون شنكريحه دي زيلو يزمانا خلقون تادوك لي قاليد سهريه فروني. لا كيستيون بيان سور on va la poser c'est docteur Sid Ahmed. Docteur Sid Ahmed, yani qu'est-ce que vous pensez par rapport donc à ces déclarations? L'Algérie a des hommes, Al-Jazair al-Muntasira, l'Algérie victorieuse. Est-ce qu'on vit dans un pays où il y a une double optique, si on peut dire, le peuple d'un côté et le régime de l'autre côté? Très rapidement. Oui, Nassar et Salim, moi je pensais que vous étiez des amis. Et là, vous m'imposez une torture pour commenter quelque chose qui est hallucinant. Ça n'a aucun sens. Ce que dit ce monsieur d'ailleurs qui est inconnu au bataillon. C'est une occasion خاطر عندنا نهضر كنا في الكونتراست كاع شو نعيش الكازن في كان ترى واحد نسن في كازن متوسط مليون دون تعيشين باش نسل الديسكور ماكي زرعت نشوف فرنسا سبحانها tout ces sacrifices باش كنا تصل يونا موكي والله سيدي avec des artistes, moi, je sais plus quoi dire. C'est quand même hallucinant. Il y a rien de cohérent. Mais j'aimerais malgré tout faire une remarque à un de vos invités, une remarque avec tout le respect que je lui dois, Monsieur Chérif Lounès Waqela, et qui disait que lui, il est pour l'apaisement. Nous sommes tous pour l'apaisement. L'apaisement comment? Si c'est pour l'apaisement entre l'État français et le régime en Algérie, je pose la question, qui va profiter de cet apaisement? C'est certainement pas le peuple algérien. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est le peuple algérien. Qu'est-ce qu'il gagne dans cette histoire? Comment peut-on éventuellement, effectivement, obtenir quelque chose qui, à un moment donné, va aller vers un apaisement, mais un apaisement avec le régime algérien, qui va crier victoire et qui n'est voilà, et le peuple algérien dans tout ça. C'est pour ça que je dis, même au niveau de la diaspora, on l'entend ce message. Il faut l'apaisement. On risque en tant que diaspora d'être les victimes d'une telle crise. Mais le peuple algérien, il n'est pas victime lui. Il est plus victime que ce que éventuellement pourrait risquer la diaspora, où qu'elle soit d'ailleurs. Donc, moi, je pose la question, à qui profite cet apaisement, si apaisement il y a, parce que ce ne sera aujourd'hui qu'avec le régime algérien. Ça, c'est une donnée qui est incontournable. Justement, le constat, c'est qu'il y a une contradiction avec les positions, même les démocrates, l'opposition. C'est la même chose que la demande de libération, même des Français, ils demandent la libération de Salsan, même des Algériens. Il y a des militants, des organisations qui demandent des messages et Belgrade. Dès le temps d'accord, il y a des centaines d'Algériens qui sont dans le flasson. Toujours. Oui, c'est des contradictions. À un moment donné, c'est pour ça qu'en toute amitié, moi je demande effectivement que ces élites-là se déterminent. Il est évident que le jour où les élites vont se mettre du côté de ce que j'appelle l'opposition, et peut-être moins que ça, que ces élites dénoncent
le pouvoir en Algérie. Ils disent on a un pouvoir dictatorial qui réprime, qui enlève toutes les libertés individuelles, collectives et tout au peuple algérien. Ça sera un pas vers la libération de l'Algérie. Les élites doivent se prononcer, les élites doivent se déterminer. C'est ce qui a fait que nous connaissons la révolution, la guerre d'indépendance, elle a permis effectivement aux élites d'éveiller les consciences du peuple. Le peuple, mais toutes ces élites se manifester, dire des choses, dire des vérités. On ne leur demande pas de dire autre chose, dire des vérités. Et à ce moment-là, vous allez voir que la donne va changer. Actuellement, le pouvoir, il faut reconnaître, en toute honnêteté, il a beau jeu. Il peut dire tous les mensonges qu'il veut, il peut emprisonner, et à gauche, à droite. Je me pose la question de que se passe-t-il en Algérie? C'est des crises à n'en pas finir. Le Mali, le Maroc, la France, les Émirats Arabes Unis, je ne sais pas, peut-être la Libye. On nous propose des lois de mobilisation générale, une loi minière qui va brader les ressources du pays. C'est trop de choses à la fois. Qu'est-ce qui se passe? Ou bien il y a un vent de panique, et à ce moment-là, ça va faire peur aussi. Ce pouvoir, à un moment donné, il va, comment dirais-je, se comporter d'une manière anarchique et chaotique. Ça fait peur. Je me pose vraiment la question, que se passe-t-il? Il y a tant de problèmes en même temps, simultanés. Je suis désolé, mais pour moi, c'est très suspect. Il faut qu'on soit tous vigilants, justement. Je crois qu'il y a beaucoup d'Algériens qui posent la même question. Docteur Sid Ahmed, restez avec nous. Chérif Lounès, vous êtes de retour, donc je pense que vous voulez répondre par rapport à ce qui a été dit très rapidement. C'est Chérif? Oui, si vous permettez, effectivement, quand je parle d'apaisement entre les deux États, c'est entre les deux peuples, effectivement. Parce que quand il y a ces tensions, le régime, il en profite. En disant, regardez, c'est le néocolonialisme, il faut vous unir derrière nous, et puis on va continuer à s'opposer à cette nouvelle colonisation. C'est nostalgique du colonialisme, etc. Donc ça sert le pouvoir. Quand il y a des conflits comme ça, des tensions entre les deux pays, donc quand il y a cet apaisement, parce que les Algériens, c'est fini pour eux, c'est terminé, cette guerre d'Algérie, tout ce qui s'est passé, aujourd'hui ce qu'ils veulent, c'est l'avenir. Ils veulent l'avenir de leurs enfants, ils veulent avoir des universités, des écoles, quelque chose de moderne, parce que l'Algérie a pris énormément de retard, elle a 60 ans de retard. Aujourd'hui, si vous allez à Dubaï, à Abu Dhabi, je ne dis pas que c'est des exemples, mais ils sont en train de se moderniser plus rapidement que l'Algérie, alors que l'Algérie, elle est immensément riche. Les richesses naturelles de l'Algérie pourraient faire vivre toute l'Afrique. Mais comme ce pouvoir-là, il est sclérosé et qu'il produit toujours d'autres monstres qui s'imposent et qui ne veulent pas ouvrir cette liberté aux Algériens de pouvoir choisir les compétents, les nouvelles générations, leur donner cette possibilité de gouverner ce pays, de le moderniser et de donner cette justice à ce peuple qui n'en peut plus parce qu'il n'a pas de liberté, il n'a pas de justice. Et puis cette corruption, elle est énorme. Et ce régime, quand il y a des tensions, il en profite, c'est comme les tensions avec le Maroc. Voilà, donc c'était pour ça que j'ai parlé d'apaisement. Voilà, pardon. Très bien, pour la mise au point, شايف لونس بالك نروح على مس يوسف بالليل يمكن الناس تاز امبورطونس او لي سين قالت مسياتيكي مس يوسف بالليل تصدق ما بتقارني يروح انا مس يوسف بالليل مالوز ما شاء الله سعد تفتكر نظن اولا قالوا نصر شدني يعني الصراحه ما في شهداء سليم ربي يرحمه ويوسع عليهم ونتمنى الخير ان شاء الله يتم لنا وصحيت ميرسي ا تو نوز انفيتي
Très bien, تنميتك أنا صار أعطيك الصحة ما تنتيك تنادنا شكراك كدي ديالنا سكر ورنا مس عزارب كريم طابو مس سي حمد سيدي مناد يوسف بليل لوكداس الناس الشريف كنت مثلا كون شكراتاس إميت قمد وكدنا مازال كوفرتو سبيسيال تاعتي الخاصة تكمل لك فبريدك استعرفت تمثل تقيل برومي 8 مي 45 قيمته كانت مثلا نعطيك الصحة والسلام عليكم. السلام.